네, 안녕하세요. 에이블 잉글리시의 루카스입니다. 오늘 리딩 네 번째 시간인데요. 첫 번째, 두 번째, 세 번째 페이지는 그냥 리딩하며 넘어가고 네 번째 페이지부터는 문장을 활용해서 나의 문장을 만들어 보고 같이 한번 연습해 보겠습니다. 첫 번째 페이지부터 읽도록 하겠습니다. James, his sister Sally, and Mark, their BFF, best friend forever, were bored. They had played all day, but now that it was dark and difficult to see, they had nothing to do. They couldn't play soccer because they couldn't see the ball. They didn't want to go inside and play a game because it was a beautiful springtime night, and they liked being outside, especially after having to play inside all winter long. They just didn't know what to do, and it was a little too early for them to go home. I guess I'll just go home, Mark said in a sad voice. Come on, replied James. We still have time for another game of something. Then Sally said, I have an idea. Let's play hide and seek. I was just going to say that, James said. Yeah, I'll bet, replied his sister. You always say you were thinking of whatever I think of. She snapped. Do not, James said in a loud voice. Do too, yelled Sally. Mark just looked down at the ground and shook his head from side to side. They're at it again, he mumbled to himself. Then he yelled, Okay, let's play hide and seek. I'll be the seeker. He turned, faced the big tree, closed his eyes, and started counting out loud. 100, 99, 98, 97. Sally and Mark stopped arguing, looked at each other, and ran off in different directions to find a hiding place. In the distance, they could still hear Mark counting 4, 3, 2, 1. Ready or not, here I come. Then he turned and began looking for places where they could be hiding. Finding Sally was easy. She always ran off and then circled back so she would be close to base, the safe place to get to before being tagged. Mark looked for the biggest tree and ran towards it. But she wasn't there. I'll bet she's behind that big bush, he said to himself. So he ran to it and was ready to tag her. But she wasn't there either. 여기까지가 세 번째 페이지였고요. 네 번째 페이지부터는 문장을 분석하고 같이 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. As he turned around. turn이라는 것은 도는 것이고 around는 빙글빙글이라는 개념이 들어가는 것이죠. 그래서 그 남자가 찾으러 갔는데 부시에 이렇게 찾으러 갔는데 없으니까 딱 뒤를 돌았을 때 as라는 것은 접속사라고 하는데요. 이 접속사라는 말 자체가 조금 문법 용어가 좀 별로죠. 너무 와닿지 않는 한자어로 되어 있기 때문인데요. 우리가 인터넷 접속한다 이런 말을 하잖아요. 그런 것처럼 인터넷 연결이라고 생각해 보세요. 그러면 연결사라고 이야기를 해도 무리가 없을 것입니다. 이 접속사라는 것은 앞에 있는 내용과 뒤에 있는 내용을 연결해주는 역할을 해요. 제일 대표적으로는 and라든지 but이라든지 so라든지 이런 것들이 있죠. as라는 것은 그럴 때, 그러면서 이런 느낌이 나요. 그 순간에 포착해주는 그런 느낌입니다. 그래서 그 남자가 뒤를 돌았을 때 그 순간 이런 느낌이죠. He saw James. 제임스를 봤어요. Running towards base. 베이스 쪽으로 가는, 달려가는 제임스를 본 것이죠. 이때 우리가 saw라는 친구는 see라는 동사의 과거형으로 see라는 친구는 지난 시간에 공부했던 here과 같은 지각동사인 것이죠. 지각동사는 지난번에도 한번 말씀드렸지만 알지자, 감각각자죠. 그래서 감으로 알게 되는 개념입니다. 그럼 우리가 감이라는 게 5가지 오감이 있죠. 그래서 보고 듣고 하는 것들입니다. 이번에는 봤네요. 그러면 이 지각동사 패턴은 본 다음에 목적어, 내가 무엇을 봤는지, 그리고 이게 어떤 행동을 하는 것을 봤다라고 할 때 동사 원형이나 ing를 붙여줄 수 있어요. 여기서는 그 남자가 제임스를 봤는데 제임스가 달리고 있는 걸 본 것이죠.
그러면 너 나 보이니? 하면 can you see me? 할 수 있겠죠. 그러면 내가 울고 있는 게 보여? Can you see me? 한 다음에 cry라든지 crying을 써주면 된다라는 겁니다. 어떤 동사들은 여기에 동사 원형만 와야 되고 어떤 동사들은 ing만 와야 되는데 이 see라는 동사는 둘 다 올 수 있는 것이죠. 또 어떤 동사들은 여기에 to 동사 형태로 와야 돼요. 그런데 see는 그게 안 되고 동사 원형이나 ing 이렇게 와야 된다는 거죠. 그러면 can you see me crying? 하면 되는 거고 너 그 여자가 우는 게 보이니? Can you see her crying? 이렇게 할 수 있겠죠. 그러면 나 너 들어오는 거 못 봤는데 내가 너 집에 들어오는 거 못 봤어. 이렇게 이야기할 수도 있겠죠. 언제 왔어? 나 너 오는 거 못 봤네? 그러면 I didn't see you come home. 이렇게 이야기를 할 수 있겠죠. 이때 동사 원형을 쓸 수 있다라는 거죠. I didn't see you come home. 너 들어오는 거 내가 못 봤네? 이런 것이죠. 그러면 이런 문장들은 우리가 너무나도 많이 쓸 수밖에 없습니다. 어떤 사람이 어떤 행동을 하는 걸 봤다. 너무 많이 쓰잖아요. 그러면 너 기다리는 거 봤어. 그러면 어떤 친구가 기다리고 있는 걸 본 거죠. 그러면 I saw you waiting 할 수 있겠죠. 그러면 누굴 기다리는가? wait는 for 명사를 쓸 수 있어요. 그러면 내가 너 버스 기다리는 거 봤다. I saw you waiting for the bus. 이렇게 이야기할 수 있겠죠. I saw you waiting for the bus. 그러면 나는 네가 TV 보는 모습을 봤다. 모습을 봤어. TV를 본다라는 것은 watch TV 하거든요. 그러면 내가 너 TV 보는 거 봤어. 그럼 I saw you watch TV 또는 watching TV 이렇게 이야기할 수 있겠죠. I saw you watching TV 이렇게 되는 것이죠. 그러면 너 나 TV 보는 거 봤니? Did you see me watching TV? 이렇게 될 수 있고 너 나 TV 보는 거 언제 본 거야? When did you see me watching TV? 이렇게 이야기를 할 수 있겠죠. 그러면 I saw you watching TV last night. 내가 너 어젯밤에 TV 보는 거 봤다. 이렇게 또 이야기를 할 수 있겠죠. 또 누군가가 지갑을 잃어버렸어요. 그러면 내가 너 지갑 가져가는 거 내가 훔쳐가는 거 내가 다 봤다. 너 빨리 자수해. 그러면 I saw you stealing the wallet. 이렇게 이야기를 할 수 있겠죠. 그래서 훔치는 동작은 steal인데 그 steal을 ing를 붙이는 거죠. 그러면 가져간다라는 개념은 take도 되겠죠. I saw you taking the wallet. 이런 식으로. 그래서 saw 다음에 you 다음에 ing를 붙여주는 거죠. 그래서 너 내가 지갑 가져가는 거 봤어? 봤어? 그러면 did you see me taking the wallet? 이렇게. 이런 식으로 문장을 계속 만들 수 있는 겁니다. 그러면 여러분들이 리딩을 하면서 그냥 해석하고 넘어가는 게 아니라 문장이 만들어진 것을 어떤 식으로 만들어졌는지 파악하고 그것 그대로 그냥 단어만 조금 바꿔서 내 문장을 만드는 행동을 많이 하시면 내게 되겠죠. 이게 이제 리딩의 핵심입니다. 이런 식으로 매일매일 조금씩 리딩 해보시기 바랍니다. 자, as he turned around, 그 남자가 이제 돌았을 때 순례가 돌았어요. 그랬더니 he saw James running towards base. 베이스 쪽으로 달려가는 걸 봤어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 쫓아가야죠. 이때 쫓아간다라는 동사를 dart로 썼어요. 우리가 다트 게임을 한다고 하죠. 이렇게 앞쪽은 뾰족하고 이렇게 생겨서 이렇게 생긴 바늘을 싹 던져가지고 다트판에다가 이렇게 맞추잖아요. 그게 이제 다트 게임인데 이 다트가 이 다트예요. 그래서 dart를 동사로 쓰면은 쏜살같이 재빠르게 움직이는 걸 말합니다. 그래서 darted, 쏜살같이 움직였습니다. after him, 그러면 순례가 뒤를 돌았는데 누가 달려가고 있어요. 베이스 쪽으로. 큰 나무가 베이스였죠. 그럼 베이스 쪽으로 달려가고 있으면 어떻게 돼요? 빨리 쫓아가야겠죠. 그러면 이 사람이 먼저 가고 after 그 사람이 되겠죠. after him이 되겠죠. 그러니까 run after him, ran after him, dart after him 뭐 이런 식으로 다 되는 겁니다. 그래서 dart after 하면 그 남자 뒤를 쏜사같이 쫓았다 이런 말이 되는 거죠. 그 다음에 just before 바로 직전에 he touched James's shoulder. 이 그 남자가 마크죠, 마크가 제임스의 어깨에 터치하기 바로 직전에. 여기서 뭐 중요한 건 아닌데 소유격을 만들 때 이 점 찍고 s 하잖아요. 이게 어퍼스트로피라는 점인데 뭐 중요하지 않고 점이라고 할게요. 점 s를 하는 게 기본입니다. 예를 들어서 제인의 하면은 제인스 이렇게 만들어져요. 그런데 얘가 기본적으로 여기 S가 있는 친구들이 있어요. 제 이름이 이제 루카스로 쓰는데
s가 있는 친구들 있잖아요. 그럼 얘를 이렇게 쓰는 거예요. 이렇게. 그리고 제인 같은 경우에는 이렇게 쓰는 거죠. 이렇게. 제가 생각해 이거는 오타예요, 오타. 여기 이렇게 하죠. 제임스스 이렇게 되겠죠. 제임스스 이렇게. 그리고 여기서 뭘 말하려고 그랬냐면은 복수형으로 써서 s가 붙는 애들이 있어요. 예를 들어서 cars 자동차들의 이렇게 할 때는 점만 찍어주면 돼요. 자동차들의 복수형일 때 이럴 때만 점만 찍는 거 이때만. 여기서 오타입니다, 오타. 그래서 제임스 숄더. 제임스의 숄더를 탁 터치하기 바로 직전에 제임스가 차였어요. the base를. and yelled out safe. 소리쳤습니다. safe. 나 살았지. 이렇게 되는 거죠. 그 다음에 did you get Sally yet? 이렇게 됐네요. 그럼 여기까지만 한번 해석해 보세요. Did you get Sally? 너 셀리 찾았니? 셀리 get 했니? 이런 개념이죠. 그런데 yet은 왜 붙여요? 많은 분들이 yet은 아직이라고 알고 있어요. 그러면 이걸 해석할 때 되게 어색해집니다. 너 아직 셀리 찾았니? 이상하죠. 우리나라 말로는 그렇게 말하지 않잖아요. 그래서 아직은 맞긴 맞는데 우리나라 사람들이 아직이라는 것을 왜 쓰는지를 한번 볼 필요가 있어요. 아직이라는 말은 이렇게 합니다. 너 여기 있니? 그럼 여기 있냐고 그냥 물어보는 거죠. 근데 너 아직 여기 있니? 아직을 왜 넣어요? 이 사람의 말하는 사람이 듣는 사람이 지금까지도 여기 있냐? 너 지금쯤이면 집에 갔어야 되는 거 아니야? 어떤 일이 벌어졌어야 되는 거 아니야? 라는 기대감이 있죠. 그게 아직의 역할입니다. 그래서 yet이라는 것은 뭔가가 일어날 것을 기대하면서, 그러니까 일어난 것을 이미 일어났겠지 하면서 어떤 사건이 벌어졌겠지 기대하면서 yet을 넣어주는 거예요. 그러니까 비 그쳤니? 이걸 어떻게 해요? Has it stopped raining? 이렇게 물어봐요. Has it stopped raining? 근데 이렇게 물어보면 그냥 비 그쳤니? 이렇게 하는데 Has it stopped rain yet? 이렇게 넣잖아요. 그러면 비 그쳤니? 라고 똑같이 말하는데 화자가 지금쯤이면 비가 그쳤겠지? 라는 마음을 yet에 담아서 던져주는 거예요. 그래서 yet이라는 것은 그냥 아직이 아니라 화자의 마음을 담는다. 그 화자의 마음은 뭐예요? 지금쯤이면 어떤 일이 벌어졌겠지라는 기대감을 담는다라고 보시면 돼요. 그게 yet입니다. 이렇게 한번 이해해 보시면 좋을 것 같아요. 그 다음에 제임스가 물어봤어요. 야, 그럼 셀리 찾았어? 약간 느낌이 지금쯤이면 찾았겠지? 하는 느낌으로 물어본 거예요. No, said Mark. 마크가 말했습니다. I haven't been able to find her. 자, 여기서 좀 어려워 보이는데 별거 아니에요. 자, be able to라는 게 있어요. able이라는 게 우리 able English잖아요. able이 뭐예요? 가능하다라는 느낌이에요. 가능하다. 그러면 가능한 상태다. I am able. 저는 가능해요. 어떤 행동을 하기에 가능합니다. 그러면 I am able to run. 나는 달리는 것이 가능합니다. I am able to swim. 나는 수영하는 게 가능합니다. 이런 느낌이에요. 그러면 be able to는 can이랑 굉장히 많이 비교됩니다. 완벽하게 똑같은 건 아니지만 흡사한 부분이 있어요. 하지만 또 완벽한 부분, 완벽하게 똑같진 않습니다. 근데 지금은 너무 깊게 들어가지 말고 할 수 있다라는 얘기구나 정도만 이해하시고 넘어가면 좋을 것 같아요. 그 다음에 have pp로 문장을 바꿔주면 현재 완료 시제죠. 현재 완료 시제는 현재 상태 시제라고 우리는 이름 붙입시다. 현재 상태가 그렇다. 그럼 어떤 상태예요? 내가 불가능한 상태다. 지금 어떤 상태? 찾을 수가 없는 상태다. 이런 느낌이죠. 그래서 찾을 수가 없는 상태야. 왜? 너무 잘 숨었잖아요. 그래서 그 여자를 찾을 수 없는 상태야. 그래서 못 찾았어. And it's getting late. 점점 늦어지고 있어. 자, 이때 get이 나오는데 get이라는 것은 우리가 얻다라고 많이 알고 있습니다. 근데 얻다라는 것보다는 움직인다로 받아들이면 더 좋을 것 같아요. 자, 보세요. get in. 안으로 움직인다. 이런 개념이죠. 움직인다. get out은 뭐예요? 밖으로 움직인다. 너무 쉽잖아요. 그럼 get away 뭐예요? away는 멀리거든요. 멀리 움직인다. 이런 동작이에요. 그럼 이걸 다 명령문으로 때렸을 때 안으로 움직여, 밖으로 움직여, get away, 멀리 움직여, 꺼져, 저리 가, 도망가, 뭐 여러 가지 말로 되는 것이죠. 그래서 get이라는 것은 움직이는 건데 그러면 I'm getting hungry. 무슨 말이에요? 내가 배고픔 쪽으로 움직이고 있어. 점점 배가 고파지고 있어. It is dark 하면 무슨 말이에요? 지금 어둡다라는 상태예요. 근데 it's getting dark. 그러니까 무슨 말이에요? 점점 어두워지고 있다. 그럼 it is late 하면 뭐예요? 늦었다. 시간이 늦었다. 근데 it's getting late 하면 무슨 말이에요? 점점 늦어지고 있다. 시간이 점점 늦어지고 있는 것이죠. 왜? 아까 처음에 점점 어두워져서
축구를 못했죠. 공이 안 보이니까. 그만큼 시간이 늦은 시간인 거예요. 놀다 보니까. 그래서 점점 늦어지고 있어. It's getting late. 이렇게 얘기할 수 있죠. 그 다음에 and we need to be heading home. head라는 게 머리잖아요. 머리를 향한다라는 개념이 있어요. 그래서 향해 간다라는 동사로 쓸 수도 있습니다. head를. 그러면 head가 go랑 굉장히 비슷한 느낌인 것이죠. 그래서 we need to heading home. 무슨 말이에요? We need to be heading home. 집에 가야 될 시간이야. 너무 늦어지고 있어. 이런 개념인 겁니다. 그래서 오늘은 이렇게 이 내용을 같이 공부를 해봤는데 이렇게 여러분들이 리딩을 하면서 내가 쓸 수 있는 말로 자꾸자꾸 바꿔보시는 거예요. 긍정문 있으면 부정문도 바꿔보시고요. 주어도 바꿔보고 시제도 바꿔보고 우리가 지각동사 패턴이 보이면 이 패턴을 가지고 다른 문장으로도 변형해 가는 것이죠. 그러면 변형을 하면 할수록 본인 실력이 점점 늘어날 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.